सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. My dear students, this video is for 10th standard subject Science and Technology part 1 for semi-English medium students. Lesson number 7, lenses. This is first video out of 4 videos. Now look at these figures. This figure is of various types of lenses. This is eye lens which we can use instead of spectacles, and this is camera lens. In this lesson we are going to learn various types of lenses and concepts related to lens. Here are two questions related to term lens. First question is, indicate the following terms related to spherical mirror in figure 7.1. Now look at this figure. We have to indicate the terms poles, center of curvature, radius of curvature and principal focus in this figure. This is the figure of spherical mirror. So we have to indicate for this is the answer of this question. This is the figure of spherical mirror and terms are indicated here. This is principal axis and this C indicate for center of curvature. This is center of curvature and this CA and this CP is radius of curvatures. This F is indicate for principal focus and this P means here is pole of the mirror. These are the terms are indicated in this figure. And now second question is, how are concave and convex mirror constructed? First we see how concave mirror constructed. The answer is, the given part of a hollow spherical glass can be converted into concave mirror by first thing is polishing its inner side to make it reflecting. Then second thing is coating its outer side with a thin layer of silver and painting it with red color to protect the silver coating. In this way, we can construct the concave mirror. And second is how convex mirror constructed. The given part of hollow spherical glass can be converted into convex mirror by first is polishing its outer side to make it reflecting, or second type coating its inner side with a thin layer of silver and painting it with red color to protect the silver coating. In this way, we can construct concave lens and convex mirror. Concave mirror and convex mirror. Now, look at this figure carefully. These are the various types of lenses. You must have seen lenses used in day-to-day life. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये उपयोगात येणारी जी विविध अशा प्रकारची लेन्सेस आहेत हे तुम्हाला माहित असतील. Some examples are the lenses used by old persons for reading. वृद्ध माणसे वाचनासाठी लेन्सेस वापरतात. Lenses embedded in the front door of the house. आता आपल्या घराचा दरवाजाला आयपीस लावलेला असतो. त्या आयपीस मध्ये लेन्स असतो आणि त्याचा वापर करून आपण दरवाजाच्या बाहेर कोण व्यक्ती आलेला आहे
हे पाहण्यासाठी आपण करत असतो. सो लेन्स इज एम्बेडेड इन द फ्रंट डोअर ऑफ द हाऊस. देन द लेन्स which the watchmaker attaches to his eye. आता जो घड्याळाचा कारागीर आहे, घड्याळ दुरुस्त करणारा, त्याच्या डोळ्याला आपण लेन्स लावलेला बघतो. त्या घड्याळातील बारीक पार्ट पाहण्यासाठी तो त्या लेन्सचा वापर करतो. लेन्सेस आर युज्ड इन स्पेक्टॅकल्स. चष्म्यांमध्ये लेन्स वापरला जातो. दे आर ऑल्सो युज्ड इन टेलिस्कोप ॲज यू हॅव लर्न इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड. अगोदरच्या इयत्तेमध्ये तुम्ही शिकलात की जे विविध प्रकारचे टेलिस्कोप आहेत त्याच्यामध्ये लेन्सेस वापरले जातात. ए लेन्स इज ए ट्रान्सपरंट मीडियम. ए लेन्स इज ए ट्रान्सपरंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस. नाउ लुक ॲट दिस लेन्स. दिस इज कॉन्व्हेक्स लेन्स. आता बघा हे ट्रान्सपरंट आहे. A lens is a transparent. Transparent means light can pass through that object. That object is called transparent. प्रकाश किरण याच्यातून आरपार जाऊ शकतो म्हणजे हा ट्रान्सपरंट आहे. सो ए लेन्स इज ए ट्रान्सपरंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस. आणि हा लेन्स दोन पृष्ठभागांनी युक्त आहे. बघा ते बघा हा एक पृष्ठभाग झाला आणि हा दुसरा पृष्ठभाग झाला. दिस इज फर्स्ट. सपोज दिस इज फर्स्ट spherical surface and this is second spherical surface. So the lens which has two spherical surface, a lens is transparent medium bound by two surfaces. म्हणजे अशा दोन सरफेसेसने तो बाउंड झालेला आहे. The lens which has two spherical surfaces which are puffed upwards, which are puffed up to outwards is called a convex or double convex lens. म्हणजे असा लेन्स ज्याचा मधला भाग फुगीर आहे, puffed up outwards is called convex or double convex lens. त्या लेन्सचा मधला भाग फुगीर असतो त्याला म्हणायचं कॉन्व्हेक्स लेन्स. सो दिस इज कॉन्व्हेक्स लेन्स. दिस लेन्स इज थिकर नियर द सेंटर ॲज कम्पेअर टू द एजेस. हा जो भिंग असतो याचा मधला भाग हा थिकर असतो, जाड असतो. कडेचा भाग हा कमी जाड असतो, मधला हा जास्त जाड असतो. लक्षात घ्या. द लेन्स with both surfaces. Now look at this lens. This is concave lens. The lens with both surfaces spherical on the inside is called concave or double concave lens. म्हणजे ज्या भिंगाचा आतला भाग वक्र असतो. आता हा बघा हा आतला भाग हे स्फेरिकल दिसत आहे. समजा हा बाहेरचा भाग गोलाचा स्फिअरचा, हा आतला भाग. लक्षात घ्या. ज्या भिंगाचे दोन्ही पृष्ठभाग आतल्या बाजूने गोलीय असतात त्यांना काय म्हणतात? इज कॉल्ड कॉन्केव और डबल कॉन्केव लेन्स. म्हणून हा काय डबल कॉन्केव लेन्स आहेत किंवा याला कॉन्केव लेन्स असं म्हणतात. म्हणजे हा कॉन्व्हेक्स लेन्स आणि हा कॉन्केव लेन्स. दिस लेन्स इज थिकर ॲट द सेंटर. सॉरी, दिस लेन्स इज थिनर. This lens is thinner at the center as compared to its edges. म्हणजे हे भिंग मध्यभागांपेक्षा कडेला जाड असते. So different types of lenses are shown in figure 7.2. A ray of light gets refracted twice while passing through a lens. आता बघा या फिगर मध्ये 7.2 ही फिगर याच्यात वेगवेगळ्या टाइपचे लेन्सेस दाखवलेले आहेत. तो ए रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रॅक्टेड ट्वाइस. नाउ वी नो व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन. जे प्रकाश किरण या लेन्स मधून आरपार जाताना दोन वेळा रिफ्रॅक्शन त्याचं होतं. जे सुरुवातीला ज्या वेळेस तो भिंगात प्रवेश करतो, म्हणजे समजा हा अशा पद्धतीने प्रकाश किरण आला, तो या बाजूला सुरुवातीला त्याचं रिफ्रॅक्शन होईल आणि हा प्रकाश किरण बाहेर पडताना
second time refraction होईल. A ray of light gets refracted twice while passing through a lens. Once while entering the lens and once while emerging from the lens. The direction of the ray changes because of this refraction. आता रिफ्रॅक्शन मुळे लाईटचं डिरेक्शन बदलतं हे आपल्याला माहिती आहे. बोथ द सरफेस ऑफ मोस्ट लेन्सेस आर द पार्ट ऑफ स्फिअर्स. म्हणजे प्रत्येक हा जो पृष्ठभाग आहे तो एक संपूर्ण गोलाचा एक भाग असतो. नाउ लुक ॲट दिस फिगर 7.3 क्रॉस sections of convex and concave lenses. नाउ दिस इज म्हणजे बघा हा जो भाग आहे ए बी असा कर्व आपल्याला भाग दिसतोय पार्ट आर्क, हा काय आहे क्रॉस सेक्शन आहे. या कॉन्व्हेक्स लेन्सचा हा एक क्रॉस सेक्शन आणि हा दुसरा एक क्रॉस सेक्शन झाला. आता या फिगर मध्ये बघा या कॉन्केव्ह लेन्सचा हा एडी हा जो आर्क आहे हा एक क्रॉस सेक्शन झाला आणि बीसी हा दुसरा आर्क हा दुसरा पृष्ठभाग झाला, दुसरा सरफेस झाला कॉन्केव्ह लेन्सचा. द क्रॉस सेक्शन्स of convex and concave lens are shown in part A and B of figure 7.3. The surface marked as 1 is part of sphere S1. बघा आता हा सरफेसला आपण 1 म्हटलेलं इथं. हा जो सरफेस आहे हा 1 आणि हे S1 स्फियर आहे आणि हे दुसरं जे स्फियर आपण इथं दाखवलेलं आहे ते S2 आहे. सो हे जे S2 आर्क आहे किंवा S2 हा जो पार्ट आहे किंवा सरफेस आहे तो S2 या स्फियरचा भाग आहे आणि 1 जो स्फियर ज्याला आपण इंडिकेट केलंय तो स्फियर S1 चा भाग आहे. लक्षात घ्या. सो द सरफेस मार्क्ड ॲज 1 इज पार्ट ऑफ स्फियर S1 while surface 2 is part of sphere S2. Let us see some concepts related to term lens. For it, look at this figure carefully. This is convex lens. This is convex lens. And this surface of this lens is formed from, this surface of this lens is part of this sphere. And this is another surface of this convex lens is the part of this another sphere. So this is the structure of this figure lens. So first concept related to term lens is center of curvature. Center of curvature, it is denoted by C. The center of spheres whose part from surfaces of the lenses are called center of curvature of the lenses. भिंगाचा पृष्ठभाग, समजा हा भिंग आहे बघा, याचे हे पृष्ठभाग आहेत. समजा हा एक पृष्ठभाग आहे आणि हा सेकंड पृष्ठभाग आहे. या दोन पृष्ठभागांपासून हे दोन पृष्ठभागांनी युक्त असा हा बहिर्वक्र भिंग आहे, कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे. तर भिंगाचा हा पृष्ठभाग ज्या गोलाचा भाग आहे, आता बघा हा एक गोल आहे, या गोलाचा हा एवढा भाग म्हणजे भिंगाचा हा एक पृष्ठभाग आहे. तर भिंगाचा पृष्ठभाग ज्या गोलाचा भाग आहे त्या गोलाचा जो केंद्र आहे त्या केंद्रास सेंटर ऑफ कर्वेचर असं म्हणतात. The center of spheres whose part from surface of the lenses are called center of curvature of the lenses. So this is the center of curvature of this lens and this is also the center of curvature of this lens. A lens with both surfaces spherical has two center of curvature C1 and C2. म्हणून बघा हा जो कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे हा दोन स्फिअर्स पासून बनलेला आहे. समजा हे S1 स्फिअर आहे आणि हे सेकंड S2 स्फिअर आहे.
म्हणून दोन गोलांचे केंद्र दोन आलेत, म्हणून हा C1 हे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आणि हे C2 हे दुसरं सेंटर ऑफ कर्वेचर. म्हणून भिंगाला दोन सेंटर ऑफ कर्वेचर असतात, C1 आणि C2. Then second concept is radius of curvature. The radii of the spheres whose part from surfaces of the lenses are called the radii of the curvature of the lens. भिंगाचे पृष्ठभाग ज्या गोलाचे भाग असतात, भिंगाचे पृष्ठभाग ज्या गोलांचे भाग असतात त्या गोलांच्या त्रिज्यांना भिंगाच्या वक्रता त्रिज्या असं म्हणतात किंवा रेडियस ऑफ कर्वेचर असं म्हणतात. म्हणजे बघा या भिंगाच्या दोन ही वक्रता त्रिज्या आहे, म्हणजे रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे, ही रेडियस ऑफ द कर्वेचर आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज प्रिन्सिपल ऍक्सिस. दिस इज प्रिन्सिपल ऍक्सिस. The imaginary line passing through both centers of curvature is called the principal axis of the lens. अशी काल्पनिक रेषा जी भिंगाच्या दोन्ही वक्रता केंद्रांमधून जाते किंवा दोन्ही सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून पास होते. आता बघा ही P3 ही प्रिन्सिपल ऍक्सिस या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. याच्या दोन्ही या भिंगाचे जे दोन वक्रता केंद्र आहेत त्या दोन्ही वक्रता केंद्रांमधून ही लाईन पास होते, म्हणून दिस इज द प्रिन्सिपल ऍक्सिस. द इमॅजिनरी लाईन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिन्सिपल ऍक्सिस ऑफ द lenses. So this P1 P2 this P3 is the principal axis. Then optical center, the point inside a lens on the principal axis through which light rays pass without changing their path is called the optical center of a lens. Principal axis वरचा असा पॉइंट की ज्याच्यामधून प्रकाश किरण जाताना आपला मार्ग बदलत नाही, त्या पॉइंटला ऑप्टिकल सेंटर असं म्हणतात. बघा हा जो इथं मी कर्सर दाखवलेला आहे हा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स अँड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कॉन्केव्ह लेन्स. इन फिगर 7.4 रे P1 Q1. आता बघा P1 Q1 हा किरण and P2 Q2 हा P2 Q2 passing through O are going along a straight line. एक स्ट्रेट लाईन सरळ रेषेत जात आहे. Thus O is the optical center of lenses. आता या डायग्राम मध्ये सुद्धा हा P1 Q1 या O या पॉइंट मधून जातोय आहे, सरळ जातोय, कुठलाही मार्ग बदलत नाही. तसंच P2 Q2 हा किरण सुद्धा O या बिंदूतून जाताना आपला मार्ग बदलत नाही, सरळ जातो. म्हणून हा जो O हा पॉइंट आहे हा ऑप्टिकल सेंटर आहे. देन प्रिन्सिपल फोकस. बघा या डायग्राम मध्ये F1 F2 हे कॉन्व्हेक्स लेन्सचे प्रिन्सिपल फोकस आहेत आणि इकडे हे कॉन्केव्ह लेन्सचे बी ही जी फिगर आहे याच्यामध्ये F1 F2 हे या कॉन्केव्ह लेन्सचे प्रिन्सिपल फोकस आहे. When light rays parallel to principal axis are incident on a convex lens, कॉन्व्हेक्स लेन्सवर प्रकाश किरण पडत असताना जर ते प्रिन्सिपल ऍक्सिसला पॅरलल असतील, बघा या फिगर मध्ये या कॉन्केव्ह लेन्सवर हे प्रकाश किरण हे हा प्रिन्सिपल ऍक्सिस आहे. बघा F1 पॉइंट ज्या ठिकाणी दाखवलाय हा ऑप्टिकल सेंटर आहे, ही प्रिन्सिपल ऍक्सिस आहे, याला हे सर्व प्रकाश किरण कसे आहेत, पॅरलल आहेत. When light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on a principal axis. ते त्याचं रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर ते ह्या प्रिन्सिपल ऍक्सिसच्या एका बिंदूमध्ये कन्वर्ज होतात, म्हणजे एकत्र येतात. बघा हे सर्व प्रकाश किरण या F2 मध्ये एकत्र आलेले आपल्याला दिसत आहे.
This point is called the principal axis of the lens. म्हणून हा F2 या डायग्राम मध्ये प्रिन्सिपल ऍक्सिस दाखवलेला आहे. In figure 7.a, F1 and F2 are principal foci of the convex lens. F1, F2 हे प्रिन्सिपल फोका आहे. या हे कॉन्केव लेन्सचे सुद्धा इथं F1, F2 हे प्रिन्सिपल फोका आहे. Light rays parallel to the principal axis falling on a convex lens come together, that is get focused at a point on the principal axis. या आकृतीत दाखवलंय बघा की कॉन्व्हेक्स लेन्सला कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या मुख्य अक्षाला समांतर असणारे प्रकाश किरण रिफ्रॅक्शन नंतर एका पॉइंट मध्ये एकत्र येतात आणि म्हणून याला कन्व्हर्जिंग लेन्स असं म्हणतात. सो दिस टाइप ऑफ लेन्स इज कॉल्ड ए कन्व्हर्जिंग लेन्स. लाइट रेज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस फॉलिंग ऑन ए convex lens come together, that is get focused at a point on the principal axis. So this type of lens is called a converging lens. Then rays traveling parallel to the principal axis of a concave lens diverge after refraction in such a way that they appear to be coming out of the point on the principal axis. This point is called the principal focus of concave lens. बघा या कॉन्केव लेन्सच्या संदर्भामध्ये या कॉन्केव लेन्सवर पडणारे जे प्रकाश किरण आहेत ते रिफ्रॅक्शन नंतर ते प्रिन्सिपल ऍक्सिस वरच्या एका पॉइंट मधून आलेल्यासारखे वाटतात. बघा हा लाईट रेस कॉन्केव लेन्सवर इन्सिडेंट झाला, हा रिफ्रॅक्शन होऊन या मार्गाने गेलेला आहे. हा दुसरा रे दाखवलेला आहे इन्सिडेंट होताना, तो या मार्गाने गेलेला आहे. आता हे दोन्ही रिफ्रॅक्टेड रेज जे आहेत ते या पॉइंट मधून आल्यासारखे वाटतात. प्रिन्सिपल ऍक्सिस वरचा हा जो पॉइंट आहे या पॉइंट मधून आल्यासारखे वाटतात, म्हणून या पॉइंटला प्रिन्सिपल फोकस of concave mirror असं म्हणतात. So rays traveling parallel to the principal axis of concave lens diverge after refraction in such a way that they appear to coming out of point of the principal axis. This point is called the principal focus of the concave lens. As shown in figure 7.b, F1 and F2 are the principal foci of the concave lens. So this is F1 and F2 is principal foci of this concave lens. Light rays parallel to the principal axis falling on a concave lens goes away from one another after refraction. So this type of lens is called a divergent lens. हे आपाती किरण कॉन्केव लेन्सवर पडल्यानंतर एकमेकांपासून लांब जातात आणि म्हणून त्याला डायव्हर्जंट लेन्स असं म्हणतात. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट इज फोकल लेंथ. द डिस्टन्स बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर अँड प्रिन्सिपल फोकस ऑफ ए लेन्स इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ. नाभीय अंतर. आता हा जो कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे याचा हा ऑप्टिकल सेंटर आणि हा प्रिन्सिपल फोकस याच्यामधलं जे अंतर आहे याला फोकल लेंथ असं म्हणतात. द डिस्टन्स बिटवीन द optical center and principal focus of a lens is called its focal length. For determine the focal length of the lens, we have to do one activity. For this activity, the material is convex lens, screen, meter scale, stand for the lens, etc. The method of this activity is keeping the screen fixed, obtain a clear image of a distant object like a tree or a building with the help of the lens on the screen. पडदा स्थिर ठेवून बिंगाच्या साहाय्याने दूरवरच्या ज्या वस्तू आहेत, उदाहरणार्थ ट्री असेल किंवा बिल्डिंग असेल,
यांची एक सुस्पष्ट अशा प्रकारची प्रतिमा आपल्याला स्क्रीनवर मिळवायची आहे. मेजर द डिस्टन्स बिटवीन द स्क्रीन अँड द लेन्स विथ द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल. नंतर मीटर स्केलच्या साहाय्याने आपली स्क्रीन आणि लेन्स याच्यामधलं अंतर मोजायचं आहे. नाउ टर्न द अदर साइड ऑफ द लेन्स टुवर्ड्स द स्क्रीन. आता भिंगाचा दुसरा पृष्ठभाग पडद्याकडे करायचा आहे. नाउ टर्न द अदर साइड ऑफ द लेन्स टुवर्ड्स द स्क्रीन. अगेन ऑब्टेन ए क्लिअर इमेज of the distant object on the screen by moving the lens forward and backward. पुन्हा भिंग पुढे मागे सरकवून दूरवरच्या ज्या वस्तू आहेत म्हणजे ट्री असेल किंवा बिल्डिंग असेल यांची सुस्पष्ट अशी प्रतिमा पुन्हा स्क्रीनवर आपल्याला मिळवायची आहे. अँड मेजर द डिस्टन्स बिटवीन द स्क्रीन अँड द लेन्स अगेन. आणि पुन्हा स्क्रीन आणि लेन्स यांच्यामधलं अंतर आपण मीटर पट्टीच्या साहाय्याने मोजायचं आहे. आता ही जी कृती केली आपण याच्या संदर्भात काही प्रश्न विचारले आहेत. व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द लेन्स अँड द स्क्रीन कॉल्ड? द इमेज ऑफ ए डिस्टंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन क्लोज टू द फोकस ऑफ द लेन्स. हेन्स द अबाउट डिस्टन्स इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेन्स. म्हणजे स्क्रीन आणि लेन्स यांच्यामधलं जे अंतर आहे त्याला ते म्हणजे फोकल लेंथ आहे असं आपलं लक्षात येतं. डिस्कस द रिलेशन बिटवीन दिस डिस्टन्स अँड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेन्स विथ युअर टीचर. सो द फोकल लेंथ ऑफ ए लेन्स डिपेंड्स अपॉन द रेडाय ऑफ कर्वेचर. That's are R1 and R2. These are two radii of the spheres. So of the lens. And the refracting index of material of the lens with respect to the surrounding medium, that is here. Then second question is the image of a distant object is often close to the focus of the lens. Hence the above distance is the focal length of the lens. So what will happen if you use a common lens in the if you use a concave lens in this experiment? आता बघा या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण कॉन्व्हेक्स लेन्स वापरलाय त्याच्याऐवजी जर आपण कॉन्केव्ह लेन्स वापरला तर काय होईल? नो इमेज विल बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन. सो स्टुडंट्स, दिस इज इनफ फॉर दिस व्हिडिओ. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन we will learn in our next video. Thank you.